Bao trong nơi sau cùng chơi đăng rừng rùa anh, sầm bát trầm phụ anh ní cùng trong lên cho môi anh nút project card không dìm pre ní anh còn tiếp tao, cùng cờ page môi buồn mưa cho bác tới project giúp ní buồn mình chết, anh stop na phụ ai chăm để xì cầm lăng như chiêm kia ní, thua à cọ rồi mình ban du thì với,แต่ยุบมุ้ยอันเดินปูวีดอกนงปรีจมูกอาจีนี่นะกรอบกำเพลิงฮอชัดๆกระบาลอันเต็มมาดองปูอันนี้มันดังจีวิการกำเพลิงประมาณชนะหมกเตบันตรองนะจังบ้านอันท้ายปูอันตัวบำบัดปูท้ากำเพลิงนี่อันวิตรองจริงอันก็บ้านบรรจัยในรำรายกรมระบบกวดแต่กำจัดกัวกรมดอยกำหังหนึ่งบานรถเตอร์บำบกในจอกรมนุเตอร์บกหนึ่งตมหรือใส่นุแต่มาดองจำนายกลใจระบบปุเกก็เตอร์บ้านวิญญาณขมอยบ้านเรียประดามสัจเรืองดำบงบ้านมังห้ายังปีแต่เชิงมีขนองด้านเนยจมวิงโปเป่งแต่ดอยเวียสายคิวใจดอกปอดจมวิงหายในขนองเตียนุก็เคยทำเมียนมนุษย์จำหน้าไม่กลมกำปงแต่ในใจขณีเมียนเตียงเนคลาโชนึงเนคลาอังกุยเนเลเกรมันดังทับปุกวนกำปงแต่ในใจย้อมปีเรื่องเอาไว้นุเตอันนี้คอมเดรกเวียนเลยปูเมโนตำเป็ดวิดโดมนเลยภูมิเซยให้ในกันดาลเวียสายในซอนี่กรมเดชาแต่จูบจีให้เอาวินวมอกเตมาเลยปูอันพาอยู่ตลอดตัววิญญาณมอกรู้เนตีนี้วิสงัดขมิ้นนาเกมอร์เนียริญญาณอยู่เตมาเลยเอาวิเดนขนมภูมิจ่ายังไม่บรรยาภูมิถึงนุดันวิจัยปีภูมิเถอะกรอนแต่บานลือสมได้แต่บานเยยจังปีบรอจำนามเนนุถวยอมเตียงใบเพียบเอาจิคลังเจปีเซนุคืออมมากนังอมเจียนนุเองโปรกอดดังทาก่อนลองหมอกมัดเพียระบอกกอดได้ชีอมชนนี่คือชีมนุษย์ลอนังเนี่ยพุ่มก็รบสลันกอดคลังนะตามีเรื่องไงบันดอลธนาหนึ่งชนเมนเฮยตามีเรื่องไงบันดอลธนานี่นุไกเนี่ยพุ่มถึงเอานุกีสลันรบอ่านในคลังนะเฮ้ยเนี่ยพุ่มนุเวลงงนะหายสลันรบอ่านแต่เปลยังมีประโยชน์เตไอ้ดึงเตสมัยแต่เนี่ยพุ่มชื่อหรือกบัดโกกระใบกปูเกนี่จอดอาชนได้วิจอดทาชนนี่จีเนี่ยเป็นจีขโมยปรีต่อยแต่โจลปูเกหายเอาปูเกนี่มรกวินำไปเลียบสการะเกิดเตอเนี่ยภูมินี่เป็นจีลงงคลังนะมีเรื่องอะไรจะบ้าเตอไอ้นี่จะยังโยลมันติดมั้ยเอาอย่าชวนวินิจฉัยไอ้เตอเฮ้ยเรื่องอะไรคือเว้นช่ไงนะกาดามลายอมชนกอดคือจีมนุษย์ได้ตระบานเนี่ยพุ่มปังเปียนังสลันโจจัดกอดจิคลังโปรธาอมชนกอดแจในระเบียนมนาคมนึ่งแจเพียบาเนี่ยพุ่มชื่อกัดหรือกอมเบียนขมอยปรีโจสันทัดเอาไว้นุคือกอดแต่งแต่ช่วยดอกบองโอนเนี่ยพุ่มเชนในหายการช่วยระบอกกอดก็มันบ้านกำหนดท้าอ้อยประกาศหมกกันกอดปนมานุเตคือทาเตตามตึกจัดระบอกบองโอนเนี่ยพุ่มแต่ปนนกหายในสมัยนุคือเก้กรบหนึ่งอ้อยดำไล่กลัวกลมคลังนะคือทาเราดอลกีหายอมชนทาจิกรูหม้อประจำภูมินี้เตอหายปนตายมวยระยะการกรอยหมอกในขนมภูมิก็มีผีบจลาจอลนุก็ดอยซาใต้ขนมภูมิจับดาวเมียนโกกระใบบัดชื่อบรรทอหายเอาไว้เด็ดทนโทนุคือทาเนี่ยภูมิเจแต่ชื่อนึงเมียนขมอยปรีโจสันเทิดเตอแต่รอทั้งไงดอยซาแต่แบบนี้เติบโลกไม่ภูมินังเนี่ยภูมิบ้านมูลมาแตะคณีโดเวนคณีเยี่ยมนักนงภูมินังคลอมมือโกกระใบระบบปูเกโดยปูเกดังจะบาทาประกอบเจ็บภูมิระบบเกจับดามเบียนเจ้าโดยโกกระใบเจียเจียมันคานปนแต่มันดังยังใบนุเตเนี่ยภูมิแต่บานเยี่ยมนุกันเนยแต่ได้ลงลวกโดยเจตร์บานกีสันดำโดยชนเองหายจำนายเนี่ยคลาเตียน
ក៏ឃើញចោលមកដឹកគោស្រស់ៗតែម្ដងប៉ុន្តែពួកគេកំរើកក៏មិនកើតស្រែកក៏មិនចេញបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលគោក្របីរបស់ពួកគេត្រូវបានចោលនោះដឹកយកទៅនឹងភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលពួកគេកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបានឃើញបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ឈរជក់បារីសម្លឹងមកកាន់ពួកគេហើយមើលទៅបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់នោះក៏មានការស្លៀកពាក់និងមានស្ពីថងយាមដូចជាគ្រូអាគមនិយាយទៅគឺដូចទៅនឹងអ៊ំឈុនដូចនេះឯងហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអ៊ំឈុនគាត់ក៏បានដឹងថាពួកចោរទាំងអស់នេះច្បាស់ជាចេះមន្តអាគមជាមិនខានដូច្នេះគាត់ក៏បានដឹកនាំអ្នកភូមិចាំចាប់ចោរនោះដោយខ្លួនឯងតែម្ដងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែមិនអាចចាប់ចោរទាំងនោះបាននោះទេហើយនៅក្នុងភូមិក៏តែងតែមានអ្នកស្រឡាញ់និងអ្នកស្អប់ទៅកាន់អ៊ំឈុនដូចគ្នាហើយដល់យូរទៅអ្នកភូមិទាំងអស់នោះក៏បានចោទអ៊ំឈុនថាគាត់នេះហើយគឺជាអ្នកបញ្ជាព្រាយឲ្យចូលសន្ធិដ្ឋអ្នកភូមិដើម្បីទៅរកគាត់ឲ្យជួយដើម្បីទទួលបានលៀបសក្ការៈចំណែកឯរឿងបាត់គោក្របីគឺគេថាអ៊ំឈុនគឺជាអ្នកប្រើមន្តអាគមសំដំដាក់អ្នកភូមិខົບខិតជាមួយពួកចោរឲ្យចូលមកលួចគោក្របីរបស់ពួកគេព្រោះថានៅក្នុងភូមិនេះមានតែអ៊ំឈុននេះទេដែលចេះនៅមន្តអាគមខ្លាំងពូកែនោះប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមេភូមិគាត់ស្គាល់នៅចរិតរបស់អ៊ំឈុនច្បាស់ទើបគាត់ជឿជាក់ថាអ៊ំឈុនគឺមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទាំងអស់នេះនោះទេហើយរំលងបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកក៏មានបរិសុទ្ធចម្លែក2នាក់បរទេះចូលមកក្នុងភូមិហើយបានសួរនាំអ្នកភូមិតាក់ទងទៅនឹងរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិនេះហើយនៅពេលដែលអ្នកភូមិបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅកាន់ពួកគេអ្នកទាំងពីរនោះក៏បានណែនាំឲ្យអ្នកភូមិទៅរកតាអេសីដែលនៅឯជើងភ្នំមិនឆ្ងាយពីភូមិនេះប៉ុន្មាននោះទេហើយថាគ្រូអេសីនោះគឺអាចជួយពួកគេបានហើយក្រោយពីអ្នកភូមិទៅរកអេសីនោះក៏បានឲ្យទឹកមុននិងទឹកស្រោចប្រោះតាមភូមិដើម្បីកម្ចាត់អំពើខ្មៅហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអ្នកភូមិក៏លែងមានព្រាយចូលសន្ធិដ្ឋនិងគោក្របីអ្នកភូមិក៏លែងបាត់ទៀតដោយការសង្ស័យទៅអ៊ំឈុនបានតាមដានអេសីនិងបពពួករបស់គេនោះទើបដឹងថាពួកគេគឺជាក្រុមចោរព្រៃបន្លំខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយអ៊ំឈុនក៏បានព្យាយាមប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទៅកាន់អ្នកភូមិប៉ុន្តែអ្នកភូមិទាំងអស់នោះក៏មិនបានជឿទៅកាន់គាត់និងបានបណ្ដេញគាត់និងគ្រួសារចេញពីភូមិនោះទៀតផងពួកចោរនេះវាមានមេខ្លោងវានៅពីក្រោយដូចជាមន្តអាគមមិនដឹងថាប្រមាណអ្នកទេព្រោះថាយប់ខ្លះវាមកលេងអញមិនឲ្យអញដេកទេហើយខ្លាំងរបស់វាមានវើយទេដែលបានឃើញពួកឯងមកនេះចង់ទៅនាំពួកឯងទៅបំបីសម្បុកវាតែម្ដងដល់ឯងហើយលេងនឹងវាមិនកើតផងហើយឲ្យអញយកស្អីទៅលេងជាមួយពួកវានោះរឿងអាគមអាមទាំងអស់នេះណាអញមិនខ្លាចទេតែយប់មួយអញដេញពួកវាដល់ក្នុងព្រៃជាមួយអាយីនេះណាគ្របកំភ្លើងហោះឆិតក្បាលអញតែម្ដងពួកអានេះមិនដឹងជីវិតកាន់កំភ្លើងប្រមាណឆ្នាំមកទេបាញ់ត្រង់ណាស់អញ្ចឹងបានអញថាឲ្យពួកឯងទៅបំបែកព្រោះថាកំភ្លើងនេះឯងវាត្រង់ជាងអញធ្លាប់បំបែកសម្បុកចោលជាមួយគ្នារាប់មិនអស់កាលនៅជាទាហានមិនដែលឃើញឯងនិយាយអញ្ចឹងសោះមើលទៅពួកវាមិនធម្មតាទេមើលទៅលេងសើចមិនបានទេអញមិនមានស្បែកស្វិតទេវើយណាមួយមិនដឹងថាគ្របកំភ្លើងដែលវាបាញ់មកនេះជាគ្របកំភ្លើងវាមិនចុះស្អីផងក៏មិនដឹងពួកវានេះមិនមែនចោរព្រៃធម្មតាទេសម្បីតែប៉ូលីសតាមចាប់វាមិនដែលបានផងនិយាយទៅពួកវាតែងតែបដូរកន្លែងរហូតម្ដងវាលួចភូមិនេះហើយម្ដងវាលួចនៅភូមិនោះហើយនៅពេលដែលប៉ូលីសចង់ចុះចាប់ពួកវាគឺពួកវាតែងតែដឹងមុនរហូតពួកវានេះប្រហែលជាមានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិនៅនឹងខ្លួនហើយមើលទៅតាំងពីថ្ងៃដែលវាដឹងថាអញដឹងពួកវាជាចោរមកមិនដែលដេកលក់ស្រួលទេយប់ខ្លះវាចេះតែប្រើរបស់នេះរបស់នោះមកលេងអញរហូតមិនបានដេកពូនសោះហើយដោយសារតែបែបនេះហើយទើបអញឲ្យប្រពន្ធនឹងកូនអញទៅនៅជាមួយម្ដាយនៅព្រៃវែងឯណោះយើងក៏ភ្លេចសួរដែរថាមកមិនឃើញមាននរណានៅផ្ទះសោះក្រៅពីឯងម្នាក់ឯងក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះមកអ៊ំទាំង3ក៏បានត្រឹមតែអាណិតទៅកាន់គ្រួសារអ៊ំឈុនតែប៉ុណ្ណោះដែលបានជួបរឿងបែបនេះហើយនៅថ្ងៃដដែលនោះអ៊ំទាំង3ក៏បានហូបបាយហូបទឹកនៅផ្ទះអ៊ំឈុនតែម្ដងហើយនៅយប់នោះដោយសារតែការនឹករលឹកមិត្តចាស់អ៊ំម៉ៅនិងអ៊ំជៀនក៏បានអង្គុយនិយាយគ្នាលេងនិងហូបស្រាដូចជាទម្លាប់ធម្មតារបស់ពួកគាត់និងបានណែនាំអ៊ំសែនទៅកាន់អ៊ំឈុននិងអ៊ំយាបានស្គាល់ខ្ញុំគ្មានប្រពន្ធកូនទេលបងអើយហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺបានលបងទាំងពីរឲ្យដីឲ្យផ្ទះខ្ញុំនៅហើយបើថាលបងទាំងពីរទៅណាខ្ញុំក៏ទៅនឹងដែរនិយាយទៅខ្ញុំជាមនុស្សត្រាច់ចោទេលបងអើយចំណាស់នេះហើយទោះបីជាមានកូនចៅក៏មិនប្រកាសថាពួកគេនៅជាមួយពួកយើងដែរលបងអើយហើយកុំចាត់ទុកខ្លួនឯងជាមនុស្សត្រាច់ចោអីនិយាយទៅមិនថាលបងជាអ្នកណាមកពីណានោះទេ
អ្នកដែលអាចរាប់អានជាមួយអំពីអ្នកនេះបានគឺដឹងតែជាមនុស្សល្អហើយដែលអាចនៅជាមួយគ្នាបាននោះលុះដល់ស្អែកព្រឹកឡើងរទេះគោក៏បានបរចេញពីផ្ទះរបស់អ៊ំឈុនហើយពួកគាត់ទាំង5ក៏កំពុងតែនៅលើរទេះនោះនិងគោលដៅចាក់ចេញពីភូមិនេះចូលទៅកាន់ភូមិចាស់របស់អ៊ំឈុនដើម្បីទៅមើលស្ថានភាពនៅភូមិនោះដើម្បីចង់ដឹងពីដំណឹងក្រុមចៅព្រៃទាំងអស់នោះក្រោយពីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិនោះពួកគាត់ក៏បានសួរនាំទៅកាន់អ្នកភូមិពីកន្លែងអាស្រមរបស់តាអេសីដែលអ្នកភូមិមានជំនឿនោះពួកខ្ញុំមកពីស្រុកឆ្ងាយឬដំណឹងថានៅទីនេះមាននិស័យពូកែអាចជួយដោះទុក្ខបានតើលោកប្អូនស្គាល់ទេបាទលបងគឺមកត្រូវភូមិហើយកន្លែងអាស្រមលោកតាអេសីនោះគឺនៅឯក្បែរជើងភ្នំឯនោះហើយអ្នកភូមិតែងតែទៅគោរពបូជានៅទីនោះប៉ុន្តែមិនដឹងថាថ្ងៃនេះទៅបានជួបគាត់រត់នោះទេព្រោះថាពេលខ្លះក៏បានជួបចំណែកពេលខ្លះអ្នកភូមិទៅមិនបានជួបនោះទេគឺគ្រាន់តែទៅអុជធូបគោរពនៅទីនោះហើយត្រឡប់មកវិញតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅកាន់ជើងភ្នំនោះតាមពិតទៅអ៊ំឈុនគាត់ក៏បានស្គាល់កន្លែងនោះរួចជាស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែដោយខ្លាចមួយរយៈក្រោយមកនេះពួកគេបានបដូរកន្លែងតាំងនៅទៅពួកគាត់សួរនាំអ្នកភូមិជាមុនសិនមិនយូរប៉ុន្មានពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងដែលជាអាស្រមរបស់អេសីនោះហើយសភាពនៅទីនោះក៏មានអ្នកភូមិនៅគោរពបូជាចេញចូលមិនដាច់ពីគ្នាតតែសោះហើយក៏ជួនថ្ងៃនោះលោកអ៊ំទាំង5ក៏បានឃើញថាពួកគេនៅទីនោះទាំងអស់តែម្ដងហើយគ្នារបស់ពួកគេតាមដែលអ៊ំឈុនដឹងគឺមានតែ5ទៅ6នាក់តែប៉ុណ្ណោះពួកយើងគួរចូលទៅដែររាល់លបងមកដល់ហើយចូលទៅតែម្ដងទៅក្រោយពីបានទៅដល់ហើយពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាចូលទៅទីនោះតែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកអ៊ំឈុននិងអ៊ំយីគឺពួកគាត់នៅលើរទេះនោះឯងព្រោះថាគាត់ខ្លាចអ្នកភូមិស្គាល់ទៅកាន់ពួកគាត់គ្រាន់តែអ៊ំទាំង3ចូលទៅកាន់ទីនោះភ្លាមពួកគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលបាត់ទៅហើយដោយសារតែពួកគាត់ក៏ជាអ្នកចេះពួកគាត់ក៏ដឹងថានៅទីនេះច្បាស់ជាមានវិញ្ញាណខ្មៅជាមិនខាននិយាយទៅពួកគេគឺជាក្រុមចៅព្រៃដែលចេះនៅមន្តអាគមខ្មៅបន្លំខ្លួនជាមនុស្សល្អនិងដើម្បីលាភសក្ការៈស្នាក់អាស្រ័យបន្លំខ្លួនរស់នៅក្បែរជើងភ្នំនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយទិដ្ឋភាពនៅទីនោះឃើញថាមានអ្នកភូមិជាច្រើនបានមកគោរពសំពរជ័យនៅទីនេះមានទាំងអ្នកខ្លះក្រាបលូនសំពះដើម្បីសុំទឹកមន្តពីអេសីនោះយកទៅដាក់ផ្ទះរបស់ពួកគេទៀតផងនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់នោះបានឃើញអ៊ំទាំង3ឈរសម្លឹងមកកាន់ពួកគេបែបនេះមើលទៅទឹកមុខរបស់ពួកគេក៏ដូចជាមិនសូវស្រួលប៉ុន្មាននោះទេនេះក៏ព្រោះហេតុតែអ្នកដែលចេះនៅរបៀនមន្តអាគមនេះគ្រាន់តែមើលក៏គេដឹងថាចេះឬមិនចេះបាត់ទៅហើយដែលមិនបាច់ប្រាប់ពួកគេនោះទេគ្រាន់តែមិនដឹងថាចេះនៅកម្រិតណាតែប៉ុណ្ណោះបើចង់នៅសុខកុំចេះដឹងរឿងរបស់អញសម្បត្តិត្រឹមពួកឯងនេះកុំមកចង់លេងជាមួយអញនោះប្រយ័ត្នកើតខ្មោចយាមព្រៃនេះអញគ្រាន់តែប្រាប់កុំក្រអឺតពេកមើលក្បួនមើលអីច្បាស់ទៅប្រយ័ត្នយប់នេះពួនមិនចិត្តអញស្អប់ណាស់ពួកអាចចាំតែស៊ីកម្លាំងញើសឈាមគេនេះធ្វើអាក្រក់រស់មិនបានយូរទេវើយអូគិតធ្វើចំណុចបន្តដែរលបងព្រោះថាវាដឹងខ្លួនបែបនេះទោះយើងមិនធ្វើអីពួកវាក៏ពួកវាមករកយើងដែរយប់នេះនោះយប់នេះចូលព្រៃបំបីសម្បុកវាតែម្ដងទៅបើថាពិបាកពេកក៏អាចជឿនគុណគូមើលទៅថាអាចលេងឈ្នះពួកវាដែរឬអត់វាមានក្មេងព្រីដែលជាគុណក្រក់នៅការពីវាតែមើលទៅដូចជាវាអំនួតណាស់បើចង់បំបែកវាតោះតែចាប់គុណក្រក់វាសិនក្រោយពីបានប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នារួចមកពួកគាត់ក៏បានដើរចេញត្រឡប់មកវិញដោយដឹងក្នុងចិត្តថាយប់នេះបើពួកគាត់មិនមករកគេទេក៏ពួកគេមករកគាត់ដែរពេលនោះពួកគាត់ទាំង5ក៏បានជិះរទេះហើយធ្វើដំណើរចេញពីទីនោះតែពេលនោះគឺពួកគាត់មិនបានត្រឡប់ទៅវិញនោះទេគឺពួកគាត់បរទេះសម្ដៅចូលទៅកាន់ព្រៃដែលនៅបរិវេណភ្នំនេះតែម្ដងព្រោះពួកគាត់ថាយប់នេះពួកគាត់នឹងបំបែកក្រុមចៅមួយនេះហើយក្នុងព្រៃយប់នេះគឺនៅតែ4នាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកអ៊ំយីគាត់ក៏បរទេះត្រឡប់ទៅវិញពេលយប់ក៏បានមកដល់នៅក្នុងព្រៃនាជំរាលភ្នំព្រានព្រៃទាំង3និងអ៊ំឈុនក៏បានអង្គុយទល់មុខភ្នក់ភ្លើងដែលបានបង្កើតនិយាយគ្នានិងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច
នៅយប់បន្តិចពួកគាត់ទាំង4ក៏បាននាំគ្នាដើរកាត់ព្រៃទៅរកកន្លែងរបស់ពួកចៅទាំងនោះដោយពេលនោះពួកគាត់មិនទាន់ចូលទៅជិតពេកនោះទេព្រោះគាត់ដឹងថាគេមានកូនក្រក់ហើយច្បាស់ជាគេប្រើកូនក្រក់គេឲ្យមករកពួកគាត់ជាមិនខានហើយក្រុមចៅនោះក៏ច្បាស់ជារៀបចំក្បួនពិធីមុននឹងមករកពួកគាត់ព្រោះតែគេដឹងថាពួកគាត់នេះក៏ចេះនៅមន្តអាគមនោះដែរដោយសារតែបែបនេះហើយទើបពួកគាត់សម្រេចចិត្តទៅរកពួកគេមុនដោយមិនឲ្យពួកគេត្រៀមនៅអ្វីៗទៅតាមផែនការរបស់ពួកគេនោះទេពេលដែលពួកគាត់បានទៅដល់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅក៏មិនបានឃើញអ្នកណានៅខាងក្រៅនោះទេគឺឃើញតែពន្លឺចង្គៀងផ្លុងចេញពីខ្ទមស្បូវនោះតែប៉ុណ្ណោះហើយបើមើលទៅក្រុមចៅនោះក៏ដូចជាកំពុងតែរៀបចំនៅក្បួនពិធីរបស់ពួកគេហើយមុនខ្មៅរបស់ពួកគេក៏កំពុងតែរៀបចំដោយកូនក្រក់មុនដូច្នេះឯងព្រោះតែកូនក្រក់ព្រាយរបស់គេគឺមានសមត្ថភាពមិនធម្មតានោះទេវាពិតជាប្រើកូនក្រក់វាឲ្យមករកយើងមុនមែនបើមិនកំចាត់កូនក្រក់វាមុនទេយើងពិបាកហើយអាម៉ៅឯងថាមានវិធីតែយើងធ្វើមិនទៀតចាប់កូនក្រក់នោះបានមិនអីទេនៅចាំទីនេះហើយទុកឲ្យយើងទៅបិឆោតវានៅពេលនោះអ៊ំម៉ៅក៏ស្រាប់តែបញ្ជាស្ដេចក្មេងម្រិញគង្វាលព្រៃរបស់គាត់ចេញទៅរត់លេងដើម្បីបញ្ឆោតកូនក្រក់ព្រៃនោះគ្រាន់តែបានឃើញក្មេងម្រិញគង្វាលទាំងពីរនោះភ្លាមក៏ស្រាប់តែកូនក្រក់ព្រៃនោះបានសម្លឹងមើលទៅទាំងកំហឹងពេលនោះគេក៏ស្រាប់តែបានស្ទុះទៅរកក្មេងម្រិញគង្វាលទាំងពីរនោះតែម្ដងហើយមើលទៅគេក៏បានឈរសម្លឹងទៅកាន់ក្មេងម្រិញគង្វាលទាំងពីរនោះដោយទឹកមុខគួរឲ្យខ្លាចឮសំឡេងក្មេងហើយមិនមែនជាសំឡេងអាចារ្យកូនរបស់នោះទេអញក៏ចង់ដឹងដែរថាវាមានស្អីហើយមកចង់លេងជាមួយអញនោះនៅពេលដែលឃើញឱកាសបែបនេះអ៊ំម៉ៅក៏បានសូត្រនៅមន្តគាថាចាប់ចងនៅកូនព្រៃនោះបានសម្រេចតែម្ដងវាចាប់កូនអញទៅហើយចាប់បំបែកក្បាលវាយកកូនមកអញវិញពួកអាកំសាចាត់ទុកជាអ្នកលេងអាគមស្អីបើពលមិនហ៊ានចេញផងនោះគ្រាន់តែពួកគាត់ចេញមកភ្លាមកូនចៅរបស់ចៅនោះក៏បំរុងនឹងទាញកំភ្លើងបាញ់ទៅកាន់ពួកគាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានមេរបស់ពួកគេខាត់នេះក៏បង្ហាញថាគេចង់សាកលេងសឹកអាគមនោះឯងពួកឯងនេះគ្រាន់បើឥឡូវបើពួកឯងព្រមលេងកូនរបស់អញឲ្យអញវិញអញនឹងឲ្យពួកឯងត្រឡប់ទៅវិញនឹងចាត់ទុកថាគ្មានរឿងអីទេចុះហើយកុំមកចេះដឹងរឿងរបស់អញទៀតរស់នៅរៀងខ្លួនពួកអាស៊ីកម្លាំងញើសឈាមគេបែបនេះគេមិនផុតពីនរកនោះទេពេលនោះ
មេចៅនោះក៏បានទាញយកគោបាខ្មៅចេញពីថងយាមនិងសូត្រដាស់បង្កើតជាសត្វគោបាគុំលេចរុករាងចេញនៅពីមុខរបស់ពួកគាត់តែម្ដងអ៊ំឈុនគាត់គ្រាន់តែបានឃើញបែបនេះដោយចិត្តខឹងទៅកាន់មេចៅនោះគាត់ក៏បានបញ្ចេញនូវដំរីអាគមរបស់គាត់ទៅកំចាត់គូអាគមនោះដោយកំហឹងនិងបានរត់ទៅបំបុកមេចៅអាគមនោះទៅបុកនឹងខ្ទមឫស្សីនោះតែម្ដងចំណែកកូនចៅរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានវិញ្ញាណខ្មោចបានរារាំងពួកគេនិងបានបញ្ជាទៅកាន់ពួកគេមិនឲ្យបាញ់ទៅកាន់អ៊ំឈុននោះឡើយហើយនេះជាវិញ្ញាណខ្មោចដែលតាមថែរក្សាការពារអ៊ំឈុននោះឯងក្រោយពីបានបងក្រាបក្រុមចៅព្រៃនោះរួចមកអ៊ំយីក៏បានដឹកនាំអ្នកភូមិព្រមទាំងលោកមេភូមិមកប្រាប់នៅហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះហើយវិញ្ញាណកូនក្រក់នោះអ៊ំជៀនក៏នឹងរៀបចំពិធីដោះលែងព្រលឹងរបស់គេឲ្យទៅចាប់ជាតិថ្មីរឿងអាគមកូនក្រក់ព្រាយរបស់មេចៅព្រៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតែគាំទ្រនិងរងចាំវីដេអូរបស់ពួកយើងដោយពេលនេះប្រទេសរបស់ពួកយើងកំពុងតែត្រូវបានឈ្លានពានពីប្រទេសចោលដូច្នេះសូមបងប្អូនរួបរวมសាមគ្គីគ្នាជាថ្លុងមួយកុំបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាឲ្យសោះហើយបងប្អូនត្រូវគាំទ្រនិងស្ដាប់រាល់ការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយបងប្អូនត្រូវចងចាំថាមិនមានបរទេសណាគេមកឈឺចាប់និងស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរក្រៅពីជាតិសាសន៍ខ្មែរខ្លួនឯងនោះទេដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមតាមដាននៅព័ត៌មានពិតកុំចាញ់នៅការបោកបញ្ឆោតដោយព័ត៌មានคล้ายៗញុះញង់ឲ្យពួកយើងបែកបាក់សាមគ្គីឲ្យសោះជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរដល់វីរៈកងទ័ពរបស់ខ្មែរយើងទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់សមរភូមិនិងត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារវិញគ្រប់គ្នាសូមអរគុណ